Brother Prem, and good evening and greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಹೋದರ ಪ್ರೇಮ್ ರವರೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ Brother Rohit, ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವಂದನೆಗಳು. I thank God and praise God for allowing me and giving me an opportunity to share God's word this evening in this manner. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. I want to share a few thoughts that I had been meditating these days that have helped me, and also I believe that would help you as well. ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಸಹಾಯಿಸಲಿ. God has given us enough time to not only read God's word, but to meditate and take time in reading God's word. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Nowadays we are hearing a lot of God's word. There is no shortage of hearing God's word, but at the same time it also brings us a fear in us that we are accountable to God, the amount of word that we hear. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸುವವರಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತೇವೆ. And especially it is one way advantageous to have this kind of technology where we can gather and hear, but at the same time I personally believe that we should take caution when such kind of technology and media is getting popularized. Especially we should not compromise in God's word and His truth. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರು ನಾವು ಮತ್ತು ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಾವಾಗಿರಬೇಕು. We should be discerning at the same time, examining what we hear and what we log in and what we hear from others, so that we will not get diverted to other things, and especially we should be able to carefully understand God's word. ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕು. For this evening meditation, let's turn to 2 Timothy chapter 2. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಿಮೋಥಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸೋಣ ಸತ್ಯವೇಳೆಗಳನ್ನು. The portion that I would like to meditate is from verses 14 to 19. 14ನೇ ವಚನದಿಂದ 19ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. Here we see that this letter, Paul is starting this chapter with a word of encouragement to the young pastor Timothy. ಯವನಸ್ಥನಾದಂತ ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ ಕುರುಬನಾದ ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And he is addressing him in the very first verse as, therefore my son. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು, ನನ್ನ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. Paul knew that as Timothy, as his spiritual son, he always needed encouragement and strength and endurance in fulfilling God's will and for what God has entrusted in his hands. ಈ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥ ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಉತ್ತೇಜನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. The second chapter of Timothy, Paul is using several characters to characterize a believer's life. ಅನೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. There are almost 7 characters that Paul is comparing with a believer's life. ಸುಮಾರು 7 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. We don't have time to look at all the characters, but for this evening I would like to look at only one character which the Apostle Paul is comparing believer's life and encouraging Timothy with that.
ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಮೋತಿಯನನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. In verse 1, we see that Paul is addressing Timothy as my son. ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. With each of these characters, there is a suited or a suitable exhortation that we also can take in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. As a son, Timothy is being exhorted to be strong in grace. Verse 1 says, "My son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." ಮೊದಲನೇ ವಚನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತಿಮೋತಿಯನಿಗೆ ಆತನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಲ ಹೊಂದಿದವನಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. So there is some connection between son and grace. ಮಗ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Grace goes with sonship. ಈ ಒಂದು ಕೃಪೆಯು ಆ ಒಂದು ಪುತ್ರತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. We all know that we are all saved by grace and we have become his sons and heirs and co-heirs with God because of the grace we have in Christ that we acquired through Christ Jesus. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So the first thing he's exhorting is, "My son, be strong in grace." ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಲ ಹೊಂದಿದವನಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. Secondly, in verse 3, the another metaphor or character he is using is, as a soldier, endure hardness and avoid any worldly entanglements in verse 3. 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈನಿಕನಂತೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿ, ಆ ಒಂದು ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೋಡಾಗಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Endure hardship as a soldier. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. And in verse 5, as an athlete. 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು in verse ಓಟಗಾರನಿಗೆ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. And in verse 6, he's exhorting, as a husbandman or as a farmer, do your job well and endure as a husbandman. 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವವನ ಕುರಿತಾಗಿ, ರೈತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits in verse 6. 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ವ್ಯವಸಾಯದ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಲು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And in verse 15, that is the character I want to dwell upon in this evening. 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. That is, Paul is exhorting or encouraging Timothy or advising him, be as a diligent workman for God. ಆತನು ತಿಮೋತಿಯನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. A diligent, be a workman, a diligent or a hard-working workman for the Lord. ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಆತನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. And in verse 21, he's comparing and encouraging that be as a vessel useful to God, as a cleansed and a sanctified vessel useful for God. ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನೇ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. And when we come to verse 24, he is encouraging, be as a servant, a gentle servant unto all men, apt to teach and be patient and humble in verse 24. 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಕರ್ತನ ದಾಸನ ಹಾಗೆ ಜಗಳವಾಡದ ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧುವು, ಬೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನು, ಕೇಡನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. Which with each of these metaphors or characters, there is some spiritual lessons that we can take as believers in our life. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. As sons of God, we have received the grace of God in our lives. We have strong and we have to grow in that grace.
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಹೊಂದಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. As a soldier, we should not get entangled with the toils of this world or the unwanted things of this world. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. And an athlete, we should concentrate and run for the mastery and for the reward that is kept for us. ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಜಯಮಾಲೆಗೆ ನಾವು ಓಟಗಾರರಾಗಿ ಓಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. As a farmer, we should toil hard for in the work of the Lord. ಕರ್ತನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯಕಾರನಾಗಿ ಆತನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. As a vessel, as useful vessels for the Lord, we should pray that God use me as a sanctified and a separated vessel unto honor. ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. In one way or the other, we are all servants of God, and we all should have that meekness and gentleness and the humility that we see in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧುತ್ವ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ದೀನ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಣಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. This evening I would like to concentrate only on verse 15, that is the metaphor of a workman. 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರನ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಉಪಮವನ್ನ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Let's read that verse, 2 Timothy chapter 2 and verse 15. 2 ತಿಮೋಥಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. ನೀನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು, ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದ ಕೆಲಸದವನು, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನು ಆಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ. Here Paul is encouraging or telling Timothy as his mentor that you have to do something so that you are considered to be a diligent, a honest and a workman that is approved unto God. ಪೌಲನು ಆತನು ತಿಮೋತಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಆತನನ್ನ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. As I was meditating upon this one verse, my eyes couldn't go further, because there it is mentioned that a workman that needeth not to be ashamed. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದ ಕೆಲಸದವನ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡು ಬಂದೆನು. Here it is saying, what is the relation between a workman and something not to be ashamed? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವನು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದ ಕೆಲಸದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. Generally, when we talk of shame, it is something when we do some sin or when our sin is exposed, we are supposed to be shameful of what we have done. ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪಾಪವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. Sometimes if we do things that is displeasing to others and if they confront us, that means sometimes it might bring shame to in our lives. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. But as I was meditating this verse, Paul is mentioning that as a workman, if you want to be approved, pleasing to God, you have to do something so that you don't need to be ashamed of what you are doing. 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದ ಕೆಲಸದವನ ಹಾಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. We are all in workmen. We work in our offices. We work in our respective professions. What they expect us to do, things that is done well and thoroughly pleasing our superiors. ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
So this verse has 4 things that I would like to quickly point out how we can be diligent workmen for the Lord. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿರುವ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. God has given, if you have to be a diligent workman to the Lord, the primary thing is how we handle the word of God that God has given in our hands. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸದವರಾಗಿ ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Do you get seriousness when you study God's word, or many a times are we using for our personal benefits or to judge others the word of God? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಇತರರನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೋ? Many times do we take the word of God as this doesn't apply to me, this doesn't apply to me, this is something applicable to others, not to me. What intention we handle the word of God, that depends whether we are a diligent workman approved unto God. ನಾವು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಓದುವಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬರುತ್ತೇವೆ. First thing Paul is saying to Timothy is study. That is the first verse that starts in verse 15. ನೀನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡು, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In English it says study or be diligent. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. That means to take every effort or exert yourself, give your utmost effort in studying the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. That means in studying the word of God or in reading God's word, it requires some exertion, it requires some amount of effort that we need to put in as God's children. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟರವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಸವು ನಾವು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. These days as I said in the beginning, there are multiple messages through the Zooms we are hearing, but sometimes we should be careful of what we are hearing. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಈ Zoom ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. It is not wrong. It is God's provision that God has given through this technology that we are able to hear God's word and have this kind of fellowship. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. But this doesn't compensate, or this doesn't compromise your personal time in the study of God's word. It should not make you lazy. Just tune in to whatever you want to hear and not what God wants you to hear. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬರೀ ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗಿ ನಾವಿರದೆ, ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡದೆ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು. Although the word study is used, it means endeavor, exert yourself, study the depths, the richness that God has provided in His word. ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಳವಾದಂತ ಸತ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯತನವನ್ನ ನೀನು ಹುಡುಕಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. We cannot tune in. Nowadays we have these things that so many media, we can tune in to what we like to hear. Rather, we should spend time in the word of God, so that we should sometimes allow God to speak to us. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಾತನ್ನ, ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ಆತನ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. We hear some brothers speaking to us through this one or the other brother who has endeavored and speaking to us, but at the same time we should spend time in the word of God to allow God to speak to us sometimes. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. There are certain things that is mentioned in the word of God for which we need to put in some hard work. ನಾವು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನ ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
One among us, the similar word is used in Ephesians chapter 4 and verse 3. ಎಫೆಸದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. The similar phrase, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವರು ಆಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. Here also it says endeavor, exert, put in some hard work. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ. It does not refer to the fact to endeavor that there is only one Holy Spirit, but it is mentioning that to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, it is something we need to work upon. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವರಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವವರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. To keep the unity of fellowship, of love and joy among believers, it is some act that needs hard work. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಒಂದು ಬಂಧನವನ್ನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. The similar kind of endeavor and hard work is required when we study God's word. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ, ಕಷ್ಟಪಡುವಂತದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Why is Paul saying, Timothy, endeavor, study? Because the second point is to present yourself or to shew thyself approved unto God. ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ತಿಮೋಥೆಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. It is something we should get approval from God, not from men. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು. We ought to make every effort to present ourselves approved as an approved workman to God who is pleased with our work. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. We not only need God's approval on how we lead our life, but also on how we handle the precious word that God has given in our life. ಅದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. The word of God is God's breath. God breath. Life is what is God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆತನು ದೇವರು ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ಉಸಿರಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವಾಕ್ಯವು ಆಗಿದೆ. In 2 Timothy 3:16 we read that all scripture is given by inspiration of God. ನಾವು ದೇವ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಅದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. Many people have laid down their lives for what we have in our hands today. ಅನೇಕರು ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is not for our personal benefit or to use it and to twist it according to our personal benefit. Rather, we should study so that God will look at us as approved workmen pleasing to him. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಕಾದದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We want God's approval not only in the life we lead, but also in the way we handle God's word, his precious word. ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. First we need to study, exert and put efforts in studying God's word. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವವರು ನಾವಾಗಿರಬೇಕು. If we do, and if our desire and our motive is to get approval from God, God will honor us. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಆಸೆ ನಮಗಿರುವುದಾದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Then we can become, as Paul said to Timothy, as a diligent workman, approved or pleasing to God. ಮತ್ತು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ನೀನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ? In verse 14 he is saying, do not indulge in anything that is of no profit to the hearers. ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನ
ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Each and every one of us as believers, we need to be workmen, working and toiling hard in understanding God's word. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. There is no wrong in hearing as much messages we can, but at the same time, it cannot compensate when you personally hear what God wants to speak to you. ನಾವು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವಂತ ಸಮಯವನ್ನ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. We should give heed to what we hear these days, because there are so many things that media brings to our hand. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. According to me, what I thought is that anything that is becoming popular needs to give attention, and we should handle it very carefully. Sorry brother, can you come again? Anything that is becoming popular, we need to be a bit careful on how we handle it. ಯಾವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. We should not be satisfied. Oh, today I have heard so many messages. I have attended so many Zoom meetings, but it doesn't compensate, or it doesn't take your time off from God speaking to you. ನಾನು ಇಂದು ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಕಳೆಯುವವರು ನಾವು ಆಗಿರಬೇಕು. When we study God's word, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, when we spend time, and our desire is to present ourselves approved unto God, ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. Third thing, if you do these first two things, Paul is saying, then you can be a workman that need not be ashamed. ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀನು ಯಾವ ಒಂದು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. The reading and studying of God's word is a hard work. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. It is a work that we should be doing with honor and with delight. ನಾವು ಅದನ್ನ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. At the same time, it's very rewarding if we read, and we can be sure that we need not be ashamed when God stones our works. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಾರನೆಂಬುದಾಗಿ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. So when Paul is saying as a workman that needeth not to be ashamed, if you do the contrary, you and I should be ashamed in one way or the other if you don't handle God's word as God expects from us. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We need to get approval from God and not from men. ದೇವರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಲ್ಲ. There are precious gems, there are precious jewels, there are precious thoughts that we can derive from God's word when we dig into it and we exert ourselves, toil hard when we study God's word. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ. As once the man of God Charles Spurgeon said like this, a man just walking by on the road, he can find some metals on the road. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವಕರಾದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಜನ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆತನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದಾದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಲೋಹ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. But when the person who is spending time, if he wants to find a mass of gold, he has to dig deeper and deeper under the deepest parts of there. That is where you find precious gems and gold. ಆದರೆ ಆತನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಆತನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದರೆ ಆತನು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗೆದು ಆತನು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. May our desire these days be, Lord, I want to study your word and be approved unto you, O Lord, approval, that I might labor and study God's word earnestly.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೇ ಆಗಿರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. God has entrusted this precious word in our hands not to deal with it lightly. ದೇವರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. Even in our social or in our secular atmosphere, no boss would keep a lazy workman in his office. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಸೋಮಾರಿಯ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. He can never be an approved worker to his boss. ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಆತನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Similarly, we as workmen, diligent workmen, we have been given a work that we need to do, how to handle the things of God and the word of God. God has entrusted in our hands. ದೇವರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. Lord, allow me to hear your word. Allow me to speak unto me. That should be our desire this days. ದೇವರೇ, ನೀನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನ ಅನುಮತಿಸು, ನನ್ನನ್ನ ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. And verse 16 and 17, Paul is warning Timothy that there are so many erroneous doctrines going around you, vain babblings, words of no profit. Do not get carried away by those things. 16-17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂತಹ ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಕ್ತಿಹೀನರಾಗುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. In verse 16 he is saying, but shun, avoid unnecessary worthless talks. ಯಾವುದೇ ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀನು ದೂರವಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ. It is not going to bring any profit, but it will bring more unto ungodliness. ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನ ಅದು ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತಿಹೀನವನ್ನೇ ಅದು ತರುತ್ತದೆ. It will spread like it is. He is using a very serious word in verse 17, and he is quoting two people who have gone away and causing erroneous doctrines to come among God's people. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಹರಡುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. So Paul is saying, his young son Timothy, give heed to what you study, what you hear, but avoid unnecessary worthless babblings. It will only produce more ungodliness. ಈ ಒಂದು ಪೌಲನು ಆತನು ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ ಆತನು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನ ಆತನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಿಂತು ದೂರವಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ. At the same time, during this time, we are also in a similar situation where we are hearing more of God's word. On the other side, there is false doctrines, false teachings. There is so much of things we hear, unnecessary things. We should not give heed to it. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳು, ತಪ್ಪಾದಂತ ಬೋಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. In verse 17 it says that word, the people who talk worthless talks, their word will spread like a cancer, of whom is Hymenaeus and Philetus. ಅವರ ಮಾತು ಕೊಳಕು ಹುಣ್ಣಿನಂತೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಯನು ಪಿಲೇತನು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. It is something like a gangrene which spreads in the body very quickly. Without our knowledge, it eats the other parts which is healthy. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹರಡುವ ಹುಣ್ಣಿನಂತೆ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹರಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. It brings physical damage if that gangrene occurs in our body. ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಹುಣ್ಣು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ದೇಹವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. It will affect even the healthy members of the body. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಪಾಯವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. It will slowly creep in and eat our body. ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಒಳಗೆ ನುಸುಕಿ ಅದು ಹರಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. If that is the case with our physical body, the body of Christ, the God, the fellow believers, we should have importance. We should give to the spiritual food that we get each day. That is the word of God. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ
ಆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. We should be diligent, careful in what we hear and what we give the attention these days. ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಆ ಯಾವುದು ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕು. This is not the time to involve in debates and talks and unnecessary worthless talks and spending waste of time, rather which might create more ungodliness in our life. ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಗ್ವಾದವನ್ನ ನಾವು ದೂರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಭಕ್ತಿಹೀನತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. Rather than talking unnecessary things, remain silent and allow God to speak to us. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡದೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಾವು ಇರೋಣ. So in verse 15, first study, exert yourself. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Second, present yourself approved unto God if you exert in the word of God. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವುದಾದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. If you work and exert in this manner, you will be a workman that needeth not to be ashamed when your work is pruned. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಾಗ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. And finally he is saying that you and I have to be student in the word of God, readers of the word of God, rightly dividing the word of truth. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಕೆಲಸದವನು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನು ಆಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ. In Kannada it's ubadeshisvavanu, in English it says rightly dividing. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. You might be thinking that Paul is telling to a pastor or a young Timothy teacher, what has to God to do with me? ಅದು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೌಲನಾತನು ಯವನಸ್ಥನಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಿಗೆ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But we as God's children, this word of God that is given in our hands, we have to handle it carefully because we have to give an account to God for also how we handle God's word. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವವರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In some translation it says rightly dividing, in some translation it says handling the word. You have to handle it like how you handle something with care. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. This rightly dividing, this word is derived from the root Greek word that is called orthotomio. ಆರ್ಥೋತೋಮಿಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಭಜನೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಮೂಲ ಪದ ಬರುತ್ತದೆ. It is derived from the Greek word ortho, which means straight or right. ಆರ್ಥೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೇರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Tomio means to cut or to cut. That is what tomio means. ಟೋಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ tomio means to cut it straight or rightly cut it or divide it. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಆರ್ಥೋಟೋಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. It is something to do with physical science or some clinical word, that is orthotomio, rightly cut it or carefully cut it. ಈ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. We all are students in the word of God. We read and study every day. We derive from God's word something new. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We have to stray. It is something that a medical student may know how they cut a human's body to study a human body, how it functions. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆತನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
For a medical student or those who are surgeons, those who are practicing or studying surgical things, they will be given a cadaver or a corpse to work on and to cut and learn from it. ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಆ ಒಂದು ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಗಗಳನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. They have to carefully dissect it so that they can read and study about every organ. ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. To study the body, even though a specialist works on a special organ, he has to study the entire anatomy of the body. Then only he can know how it functions. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯರು ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಡೀ ದೇಹವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Likewise, the word of God is an ocean, is a deep riches in it. We have to carefully dissect and divide and learn and allow God to speak to us. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದಂತ ವಿಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವವರು ನಾವು ಆಗಿರಬೇಕು. The medical student is given a knife sharp so that he can carefully dissect it. He is not given a butcher's knife or a hammer to split into as he likes. ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. Many a times we forget that the word of God is a two-edged sword. It applies as much as to me when I speak, as much as to you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆ ಒಂದು ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾತನಾಡುವ ನನಗೂ ಮತ್ತು ಕೇಳುವ ನಿಮಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. We have to take God's word as his word, not the person who speaks or not the person who talks. ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. The medical student has to carefully dissect so that he can learn every part carefully, slowly and understand it. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. It is not as like a butcher who cuts the parts and gives you what you need, how much kilos you need, take it what you please. Not like that. We have to take the word of God as it is written and what God wants to speak to us. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಂಸವನ್ನ ಆತನು ಕೊಡುವಂತವನು ಆತನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. God's word, we like promises from God's word. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. We like blessings that is written in God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. But today many don't like chastening and correction. They say this is not applicable to me. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. You take this portion, I will take this portion. ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. But 2 Timothy 3 and verse 16 says, all scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, for correcting us. As much as everything, it is important to us. 2 ತಿಮೋಥಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೈವ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ, ಖಂಡನೆಗೂ, ತಿದ್ದುಪಾಟಿಗೂ, ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರವೀಣನಾಗಿ ಸಕಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗುವನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. So it is applicable for everything. The word of God is the best thing to use for all these things that is written in 3:16. 3:16ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. That is why it is not an easy work. It requires endeavoring, exerting in the time in the word of God. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. That is why Paul is using a beautiful example, work
man. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪೌಲನು ಆತನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನೆಂಬುದಾಗಿ. If you sit back and relax, you will not reap the fruits. ನಾವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. There is no wrong, please don't miss it. There is no wrong in listening to others' messages. ಬೇರೆಯವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. But there is no substitute for growing if you don't spend time in God's word personally. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. As I said in the beginning, as much as we are responsible to God for the way we live, equally responsible in how we handle God's word. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. Let me first examine how many times I have taken the word of God lightly, or to condemn or judge or to say for others, but how much time I have applied in my life. ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇತರರನ್ನ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. In an office, when the time of appraisal or examination comes, if you feel that you have done your job very poorly, not up to the mark, how ashamed you would be in front of your superior. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆ ಒಂದು ಬಡ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. We should have a motivation to read and study God's word, because it says that a diligent workman will be a person approved unto God. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು ನಾವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. We will not be ashamed when our workman, as God examines how we have handled this word. ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ, ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. I believe, dear brothers and sisters, none of us hearing or myself, we never want to stand before God as a workman that is ashamed in front of him. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. Rightly dividing the word of truth. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವವನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವವನಾಗಿ. Orthotomio, rightly cutting it straight and dividing it and understanding the precious jewels that is in that. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆರ್ಥೋತೋಮಿಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. A soldier, when he goes to the war, he should know how to handle the sword. Otherwise, he will not be successful in the war. He will cut himself or injure himself. Neither will be likewise. The word of God is a sword. We should handle it rightly and handle it with the right perspective. ಮತ್ತು ದೇವರ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಆಯುಧವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನೇ ಆತನು ಒಂದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಆತನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರಾಗಬೇಕು. God has given this sword, that is the Spirit, should help us in the word, to read the word and help us and lead us in the word. ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನ ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯಿಸ್ತಾನೆ. In verse 17 and 18, he is saying that some have heard the truth and gone away from the faith, but you stand for the Lord and for the truth. Paul is encouraging Timothy. ಅನೇಕರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Paul is saying that though men bring Hymenaeus and Philetus bring erroneous doctrines, in verse 19 he's giving an encouraging
taught to his son Timothy. 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹುಮನೆಯನು ಪಿಲೇತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಾದಂತ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ತರುವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತನ್ನ ತಿಮೋತಿಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. They overthrow the faith of some. In verse 18 it says, 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. In these difficult times, we should cling on to God and his word to keep our faith steadfast in the Lord. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. But the encouraging part is the verse 19. It says, nevertheless, whatever happens in even the wrong teachings or doctrines or so many things distracts us, nevertheless, the foundation of God standeth sure. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದರೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾದಂತ ಬೋಧನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಸ್ಥಿವಾರವು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. The foundation of God has a seal in it. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತು, ದೇವರ ಗುರುತು ಇರುತ್ತದೆ. And the seal has two inscriptions written on it. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರಹಗಳು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It says the foundation of God standeth sure, having this seal. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಅಸ್ಥಿವಾರವು ಅಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The first is the Lord knoweth them that are his. ತನ್ನವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನ ಕರ್ತನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂತಲೂ, God knows those who belong to him. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. The Lord knows those who belong to him, those who are of his fold. ತನ್ನವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕರ್ತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. This is the first inscription on the seal that should give courage, encouragement to us. The Lord knows who belongs to him. ಕರ್ತನು ತನ್ನವರು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. In the beginning we saw that God by his grace has chosen us and has made to be his fold of his fold. ದೇವರು ಆತನು ತನ್ನ ಮಂದೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. God has elected us and foreordained by his knowledge. He has chosen us to be his. ಆತನು ನಾವು ಆತನವರು ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಕ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. And the second inscription is our duty, that is that let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಲಿಪಿ ಏನೆಂದರೆ, ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ದುರ್ಮಾರ್ಗತನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಲಿಪಿ ಉಂಟು. The first inscription, the Lord knoweth his, is his work. He has chosen us by his divine knowledge. ಮೊದಲನೆಯ ಲಿಪಿಯು ತನ್ನವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕರ್ತನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. We always don't know among who belong to him, but God knows those of his true fold. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. And so our bountiful duty towards him who has chosen us is, as God's children, we should depart from iniquity. Those who belong to him should depart from all sin and iniquity. ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ದುರ್ಮಾರ್ಗತನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಎಂಬುದಾಗಿ. We cannot say that I belong to the Lord. I know I am of his fold. I can live in the way I want. He has already chosen me. No, my dear brothers and sisters, we are of his, but at the same time, those who are called to be his fold should depart from iniquity. ನಾವು ಕರ್ತನವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಿತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನ ಆತನ ಮಂದಿಯಾಗಿ ನಾವಿರುವವರು ಆತನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. These are the two seals on the foundation of God. That first is he knows who are of his. ದೇವರ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂತ ಈ ಎರಡು ಲಿಪಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. One is he knoweth those who are of his. ಕರ್ತನು ತನ್ನವರು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. We all take the name of Christ. How very often we take the name of Christ in our mouth. ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.
Our desire and our longing should be, Lord, help me that I might depart, I might flee from the things that is not pleasing to you. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. That is why immediately in verse 20 he says about the another metaphor, how we can be used as a sanctified vessel for the Lord. 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಮಾನವನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. When I was studying this verse 15, it really touched me that we are involved in a work of it, studying God's word and reading God's word and understanding God's word is a work, and it involves every workman to be involved in it. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವವರಾಗಿ, ಕಲಿಯುವವರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, ನಾವು ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. We should not be ashamed when we stand before him, when our work is examined, not only of our lives but of the precious word God has given in our hands. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ. I was praying to God like this: Lord, forgive me if I have handled your word wrongly or without much reverence. Forgive me, Lord. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಅಗೌರವವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Lord, give me the discernment on what I hear and what I speak. Let it be as a workman approved unto God and not unto men. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದೇ ಇರುವಂತ, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ. My dear brothers and sisters, I encourage you, not because I know much, but what I know I share with you, that work is required to study God's word. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. It says a workman needeth not to be ashamed if he handle the word of God rightly. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. On the contrary, if we don't handle, if we don't give reverence, if we don't handle it as we like, one day we are going to be ashamed in front of him. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. We all desire, we desire, our prayer should be when we stand before God, God should say, "Oh, diligent workman, good and faithful servant, you have handled my word rightly," and we should hear, and rather let us not be ashamed when we meet him. ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬರುವಂತೆ, ಬಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂತ ಆಳು ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತವನು ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಲಿ. God has given this full Bible in our hands not to take what we want, but to hear from him and give heed to him. Lord, speak to me through your word. ದೇವರು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. I am sorry I took a little extra 10 minutes, but thank you for patiently listening to me. And I thank God that for giving me this opportunity to share with you, and thank you once again. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Thank you and good evening. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭರಾತ್ರಿ. Thank you, Brother Stephen and Rohit, this evening speaking to us. ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. God help each one of us to examine ourselves, like what is our response towards the word of God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ. Evening, we are happy to have Brother Harish from Awesome. Brother will be, I request Brother to lead us in prayer. Before that, I will share few prayer matters. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹೋದರ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಹಾಸನಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ